शरधा तार देंदी है ते मान फेर डोल दिंदा है। सच्चे पातशाह कहते सारियां आसा मुका के एक गुरु दे लड़ लग ते सतगुरु सच्चे पातशाह निहाल कर देंगे। शरीर तो कम लै पैर जान गुरु के दर्शन करने गुरु के अस्थान पे अखियां गुरमुखो गुरु के दर्शन वास्ते दित्तियां ने परमात्मा ने, हथ सेवा करने वास्ते दिते ते अखां नाल दर्शन होण। ऐ बंदे रास्ता देख के चल सतगुर ने दित्तियां अखियां, अखियां नाल सतगुर नहीं दिसिया ये अखियां किस लई रखियां। कई मारे मर गए अखियां दे, कई तारे तर गए अखियां दे, अखियां नाल दर्शन नहीं कीता ये अखियां किस लई रखियां। ये गुरु दे दीदार करने वास्ते है, ये गुरु दे दर्शन करने वास्ते है। वो बेड़े पार कर दिंदा है किते शरधा नाल सेवा कर। आओ समा अपने कोल सीमित है, 10 सवा 10 बजे आपां समाप्ति कर देनी है, अरदास विच जुड़ना है। गोविंदवाल साहब की धरती ते विराजमान है तीसरी जोत धन श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह। इन्हां कोल जांदा है सेवक बड़ा गरीब है, भाई गंगो ना आया ते लड़के लड़कियां ने गरीबी बड़ी बड़ी। किसी ने कहा कि इदां कर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह बड़ी रहमत बरताउंदे आ ते गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरनां विच जाके अरदास कर। गोविंदवाल चलिया गया ते गुरमुखों बड़ी बड़ी पद्धर ते लंगर सजदा है। सारा दिन संगतां सेवा करदियां ने ते शाम नूं जिहड़ा प्रशादा लंगर पानी बच जांदा वो ब्यासा दरिया विच जीवां लई पाया जांदा। पहला वचन करदे बाणी पढ़दे गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह प्रवचन सुणाउंदे ते बाद विच संगत नूं मिलदे ते दुनिया दे लोग फिर गुरु दे दर ते अपना दुख दसदे आ। ते भाई गंगो बाद विच मिलदा है जदों संगतां सेवा करके हटदियां ने। गुरु अमरदास महाराज कोल चलिया गया, कहंदे हां भी दस की चाहिदा। कहंदा महाराज गरीबी बड़ी बड़ी ते परिवार बड़ा बड़ा है, प्रशादे का भी फिक्र लग्या रहिंदा, कई बारी भी शाम तक बनेगा भी कि नहीं बनेगा। कृपा करो सच्चे पातशाह कहंदे सेवा करें। कोई वचन कहा कि इत्थे आउणा है भाई गंगो सेवा करया कर। ज्यों ज्यों गुरु के दर ते बर्तन मांजेगा तेरा मन मांजा जाएगा। सुन हर कथा उतारी मैल, गुरु की कथा सुन के तेरे मन की मैल दूर हो जाएगी। तू सेवा करया कर। हुण सेवा के हिस्से आ गई, कोई कर्मा वाला करदा सेवा गुरमुखो, सेवा हरेक दे हिस्से नहीं हुंदी। सेवा महाराज दी, सेवा महाराज दी, जिसले मन बस गई प्यारे। 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 सेवा महाराज दी, जिसले मन बस गई प्यारे।
ਵਸ ਗਈ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸਦੇ ਮਨ 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 ਵਸ ਗਈ ਪਿਆਰੇ। ਦੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਸ ਗਈ ਪਿਆਰੇ, 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 ਦੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਸ ਗਈ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੰਗੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਗੰਗੋ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਰੀਬੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ, ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੰਗੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੈ, ਜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਏਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਕੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਭਾਈ ਗੰਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਸੀ? ਗੰਗੋ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਚਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਕੰਮ 'ਚ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਬਣ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ 3 ਕਿੱਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਭਾਈ ਗੰਗੋ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੰਗੋ ਜਿਹੋ ਜੀ ਹੋ ਸਕੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ। ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੋਟ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਨੋਟ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਾ, ਸੋਚਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ। ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਲਮ ਚੱਲੂਗੀ, ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ? ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਆ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੀ ਦੂਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਕਰਦੀ ਮਜਬੂਰ ਗਰੀਬੀ। 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 ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਮਜਬੂਰ ਗਰੀਬੀ। ਕਰਦੀ ਮਜਬੂਰ ਗਰੀਬੀ, ਕਰਦੀ 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 ਮਜਬੂਰ ਗਰੀਬੀ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, 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 ਕਰਦੀ ਮਜਬੂਰ ਗਰੀਬੀ। ਕਰਦੀ ਮਜਬੂਰ ਗਰੀਬੀ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਕਰਦੀ ਮਜਬੂਰ ਗਰੀਬੀ।
ਗਰੀਬੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰ ਫੜ ਤੇ ਲਿਆ, ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ 3-4 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ। ਬੋਲਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਗੰਗੋ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਿਓ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇਣ ਆ। ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਵਾਨੀ ਵਾਪਸ ਕਰ। 4 ਗੁਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 4 ਗੁਣਾ। ਕਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਗਣਾ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁਖ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ। ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬੱਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗੰਗੋ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮਗਰੀ। ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਗੁਰਮੁਖ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਤ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੜਿਆਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੜਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਸਿਖਰ ਸਮਾਨੇ, ਗੁੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਸਿਖਰ ਸਮਾਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਡੋਰਾ ਕੱਟੀਆਂ। 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 ਸਤਿਗੁਰ ਡੋਰਾ ਕੱਟੀਆਂ। ਗੁੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਸਿਖਰ ਸਮਾਨੇ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਡੋਰਾ ਕੱਟੀਆਂ। ਗੁੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਸਿਖਰ ਸਮਾਨੇ,
कर ते देखिए तेरी गल बनदी। श्रद्धा होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अज गुरमुखो डोर कट दी गुरु ने। हुण जदों विखाउणा सी तजर्बा ते गया वापस, कहंदा आ भी गंगो की हाल है। नहीं सच्चे पातशाह पहला कहंदे आ भावें जानदे आ, कहंदे कौन आ बई तू? कहंदा मैं गंगो शाह आ। कहंदा अखां चों पानी, कहंदा मारे तैश नैश हो गया सब कुछ, बड़ी किरपा बचती सी। कहंदा अच्छा, कहंदे गंगो शाह ते बन गया सी, हुण गंगो ही रह गया। ऐदां कर भांडे मांजिया कर ते लंगर छक लिया कर। रखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बस यही रह गया हो गया। कोई गरीब दा दिल दिखाया, वो भी धी दा धन, तेरे भी तां धीआं सी। कोई इदू वड्डा संत कोई नहीं हुंदा जेड़ा धी नूं कोठे जिड्डी करके तोरदा। इदू वड्डा साध कोई नहीं हुंदा। कोई दिन रात मेहनत करके अपने धियां पुत्रां नूं पाल के विआहना। इदू वड्डे संत किहड़े आ? जंगलां 'च बहण वाले थोड़ा साधु हुंदे आ, वो किरत करन वाले साधु हुंदे आ। किसान ने साधु, दिन रात कमाइयां करन वाले, दुनिया दा ढिड भरन वाले। जेड़ा अज उन्हां दा दिल दिखा रहा बंदा किते सुख पाएगा, वो भी भुल ही गया ना, माण आ गया। ये दुनिया विच रब वसदा, जो चढ़ाउण जाणदे आ तां लाउण भी जाणदे आ। वो लोग कीड़े पै के नहीं मरनगे। गुरमुखो रब दे बंदियां नूं दुखी करदे आ, जेड़े ठंडा विच रात नूं पानी लाउणा, ठंडे पानी विच रहना ते दिन रात मेहनत करनी। ये छोटी गल है? समा ते पहले ही नहीं सी, किसान दा पहले ही दुखी सी, आ होर दुखी कर दिया। इहदा आस लभदे सी भी शायद कोई सुख होएगा जिंदगी, पर नहीं मिलिया सुख, सब दुख देण लग पए। आओ मैं समाप्ति करा। सबक 10 दा मैनूं टाइम होया सी। ये तां ओहदे हत्थ बड़ियाईयां, साहिब हत्थ बड़ियाईयां, सब आपे करे करावे। साहिब हत्थ बड़ियाईयां जी, 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 सब आपे करे। साहिब हत्थ बड़ियाईयां जी, सब आपे करे करावे। 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 साहिब हत्थ बड़ियाईयां जी, सब आपे। सब बड़ियाईयां परमात्मा दे हक विच हन। आओ मैं समाप्ति करा। दिता होया समा समाप्त हो चुका है। सो सतगुरु जी ने मेहर की है, जो कि भाई पाल सिंह समूह परिवार ने नाल मिल के, जो कि गुरु ने कृपा की है, फौज की नौकरी काका हरप्रीत सिंह जी नूं बख्शिश हुई है। पुन नाले फड़ियां, देश की सेवा भी है ते नाल रोजगार भी है, सत्कार भी है भावें औखा काम है। सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया, उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने। देश कौम की सेवा करनी बड़ियां मुसीबतां झल्लनियां पैंदियां। जे मां प्यो नूं दसना होवे ना भी फौज च मां मैं इदां रहना, तो कहोगी घरे ही आ जा, तूं रहण दे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दसना थोड़ा पैंदा। बहुत दुख तकलीफां घर तो वैसी बाहर रहना पै जे ना,
ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 20-20 ਸਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾਉਣੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਛਕ ਲੈਣੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਕੱਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ ਗੁਣਾਈਆਂ ਨੂੰ
तक गुरमुखो अवगुणा दे भरे होए। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विखै विख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा सिउ प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की गुरु रामदास रघु शरणाई। सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। नगर निवासी संगतां दा, नगर पंचायत का मौजूदा सरपंच भाई सुरू सिंह, साबका सरपंच सरदार गुरदेव सिंह जी, सरदूल सिंह, सारे आए, भाई अमरपाल सिंह, सारे का बहुत बहुत धन्नवाद। कोटन प्रधान धन्नवाद। शहर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का सत्कारयोग सरदार सुखविंदर सिंह जी और को भी आए हैं, बहुत बहुत धन्नवाद। कोटन प्रधान धन्नवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का, जिन्होंने कृपा करके अपनी निजी कोट में बैठने का यह सुभागा समा बख्शिया। एक सब तो बड़ा सहयोग सानू भाई बलदीप सिंह होरां दा बड़ा है, बड़े सच्चे ढंग नाल साउंड का प्रबंध करते हैं। बुलारे का साउंड ते बहुत निर्भर होंदा है, कई बार किते वग जाने साउंड उत्ते हुंदा नहीं, फिर बड़ी तकलीफ होंदी। सो इन्हां दा भी धन्नवाद जिहड़े बड़े प्यार नाल काम प्यार नाल करने विच ते उदां टाइम पास करने विच बड़ा फर्क होंदा। जेड़ा काम करिए वो रीझ नाल करिए ते वो फिर सिरे चढ़दा कार्य। आओ सारियां संगतां दा धन्नवाद।